गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों। सेंट झेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में तमारुं हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 में सामाजिक विज्ञान विषय में आज आपणे पाठ 7 आबोहवाकीय फेरफार तेना विषय अभ्यास करीशुं। जुओ बाळ दोस्तों, आबोहवाकीय फेरफार एटले के वातावरण में फेरफार थाय छे तो तेना माटे कया कारणो जवाबदार छे ए विषे आपणे आ पाठ में अभ्यास करीशुं। तो जुओ, पृथ्वीनी चारे बाजू वींटळाईने आवेला हवाना आवरणने वातावरण कहेवामां आवे छे, जे आपणे अगाऊ शीखी गया। आ वातावरण छे जे मानव प्रवृत्तिओने लीधे दूषित थई रह्युं छे, जेम के उद्योगों, कारखाना, पावर स्टेशनों अने वाहनों द्वारा जे प्रदूषण छोड़वामां आवे छे, जेना कारणे वातावरण प्रदूषित थाय छे। वैश्विक तापमान वधवाथी तापमान, पवननी दिशा अने भेज वगैरे में जे फेरफार थाय छे तेने आबोहवाना फेरफार कहेवामां आवे छे। हवे ज्यारे वैश्विक तापमान, पवननी दिशा अने भेज आमां जे बदलाव आवे छे तेने आबोहवाना फेरफार कहेवामां आवे छे। हवे आपणे सौप्रथम हवामान एटले शुं तेना विषे जोईए। तो कोईपण प्रदेशना तापमान, भेज अने वरसादनी टूंका गाळानी सरेराश स्थिति एटले हवामान। थोड़ा वर्षोनो समयगाळो लेवामां आवे छे अने तेना आधारे तेनुं तापमान, भेज अने वरसादनी स्थिति जे नक्की थाय छे एने हवामान कहे छे। त्यारबाद आपणे आबोहवा एटले शुं तेना विषे जोईए। तो कोईपण प्रदेशना 35 थी वधारे वर्षोना सरेराश तापमान, भेज अने वरसादनी सरेराश स्थिति एटले आबोहवा। हवे अहींया 35 थी वधारे वर्षो छे एटले आ लांबा गाळानो समय छे। तो अहींया लांबा गाळाना समय दरमियान तापमान, भेज अने वरसादनी सरेराश स्थितिने आबोहवा कहेवामां आवे छे। हवे आपणे जोईए ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कोने कहे छे। तो आप सौ जाणो छो के ठंडी आबोहवावाळा देशों में सूर्यताप ओछो अनुभवाय छे, तेथी छोड़, शाकभाजी तथा वृक्षों विकास अटके छे। तेथी पर्याप्त मात्रा में गरमी मळी रहे तेवी कृत्रिम व्यवस्था करवामां आवे छे। ते माटे कांच के कापड़नी छत राखवामां आवे छे, जेथी अहीं गरमी जळवाई रहे छे अने जेने ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कहे छे। बाळ दोस्तों, तमे अहींया बाजुमां जोई शको छो के जे ठंडा आबोहवावाळा देशों छे तो त्यां कने ठंडी वधारे होवाना लीधे शाकभाजी के छोड़ के वृक्षनो विकास थतो नथी। तो छोड़ शाकभाजीने विकास करवा माटे गरमी जोईए छे। तो एना माटे अहींया तमे चित्रमां जोई शको छो के आ रीतनी व्यवस्था करवामां आवे छे के कांचनी अथवा कापड़नी छत बनाववामां आवे छे के जेथी सूर्यप्रकाश अंदर प्रवेशे तो अंदर जे छोड़, वृक्ष के फळना छोड़ राखेला होय तो तेने पूरता प्रमाणमां गरमी मळी रहे अने जेना कारणे तेनो विकास थाय। तो आवी जे व्यवस्था करवामां आवे छे जेथी गरमीनुं प्रमाण जळवाई रहे तो तेने ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कहेवामां आवे छे। हवे आपणे आगळ जोईए। हवे आ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स छे तो एक रीते उपयोगी पण छे, पण जो अमुक वायुओनुं प्रमाण वधी जाय तो वातावरणमां फेरफार थाय छे, एटले के आबोहवाकीय फेरफार जोवा मळे छे। हवे अहींया तमे चित्रमां जोई शको छो बदलाती आबोहवा, तो जेना कारणे पण आ शक्य छे। हवे आपणे जोईए ग्लोबल वॉर्मिंग एटले शुं। गुजरातीमां वैश्विक तापमान वृद्धि। ग्लोबल वॉर्मिंग एटले पृथ्वीना वातावरणने गरम करनारी ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। हमणां ज आपणे जोयुं के ग्रीन हाउस इफेक्ट्स द्वारा गरमी प्रवेशी अने वृक्ष छोड़नो विकास थाय छे, परंतु जो आ गरमीनुं प्रमाण वधी जाय, अमुक वायुओनुं प्रमाण वधी जाय तो जेना कारणे ए गरमी बहार जई शकती नथी अने तापमानमां वधारो थाय छे अने ग्लोबल वॉर्मिंगनी परिस्थितिनुं सर्जन थाय छे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एटले के सूर्यना किरणों साथे आवती गरमीने वातावरणमां આવ્યા પછી पृथ्वी पर અથડાઈને परावर्तन पामी
પાછી અવકાશમાં જવા ન દેવાય તેવી સ્થિતિ. એક વખત ગરમી પ્રવેશે છે પછી તે પરાવર્તન પામી અને પાછી અવકાશમાં જતી નથી. તો આવી પરિસ્થિતિને ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ્સ દ્વારા ગ્લોબલ વોર્મિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે અહીંયા તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જુઓ કે તમે ધાબળાને ઓઢીને 10 મિનિટ સૂઈ જાઓ, શું અનુભવ્યું? ગ્લોબલ વોર્મિંગ. આવું જ કંઈક ને, આપણે ધાબળું ઓઢીને સૂઈ જઈએ તો અંદર 10 મિનિટ સુધી આપણે ઓઢેલા સૂઈએ તો અંદર ગરમીનું પ્રમાણ વધી જાય છે. તો આના કારણે આપણને મૂંઝારો અનુભવાય છે. તો એવી જ રીતે પૃથ્વી પર પણ જ્યારે તાપમાન વધી જાય છે તો આબોહવાકીય ફેરફારો જોવા મળે છે. હવે પૃથ્વી કેમ ગરમ થાય છે એ જુઓ. તો ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ્સમાં સક્રિય ફાળો આપતા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, મિથેન, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, ક્લોરોફ્લોરા કાર્બન, CFC. યાદ રાખજો, CFCનું પૂરું નામ ક્લોરોફ્લોરા કાર્બન અને હેલોકાર્બનને ગ્રીન હાઉસ વાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ વાયુઓનું પ્રમાણ વધવાથી આબોહવા પરિવર્તન એટલે કે ક્લાઇમેટ ચેન્જનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો છે. હવે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ્સમાં આ જે ગરમીનું પ્રમાણ વધે છે તો આ બધા વાયુઓ છે એનું પ્રમાણ પણ વધે છે અને જેના કારણે આબોહવામાં પરિવર્તન આવે છે અને એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વૈશ્વિક તાપમાનમાં વધારો થયો છે એનું કારણ એક આ છે. તમે અહીંયા ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે છેલ્લા 100 વર્ષોમાં તાપમાનમાં 0.6 સેલ્સિયસનો વધારો થયો છે. અહીંયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ 64% આપેલું છે, ક્લોરોફ્લોરા કાર્બન 65%, મિથેન 10% અને હેલોકાર્બન 0.5%. તો આ વાયુઓનું આટલું પ્રમાણ વધવાથી આબોહવામાં પરિવર્તન આવ્યું છે. આજથી 100 વર્ષ પહેલાં CO2 275 ppm હતો અને આજે 350 ppm થયો છે. હવે આપણે આ ppm એટલે શું? તો ppm એટલે પાર્ટ પર મિલિયન એટલે કે 10 લાખનો એક ભાગ. હવે અહીંયા તમને આપ્યું છે કે 0.28% હોય તો 280 ppm કહેવાય. અહીંયા તમે આ ચાર્ટની દ્વારા સમજૂતી મેળવી શકો છો. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 1860થી શરૂ કરીને 20 વર્ષના અંતરના ગાળે 2000 સુધી લેવામાં આવ્યું છે. તો છેલ્લા અહીંયા 150 વર્ષમાં પૃથ્વી પર સરેરાશ તાપમાનમાં વધારો થયેલો જોવા મળે છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 1860માં અહીંયા હોય છે 0.4થી ઉપર છે અને 2000માં તમે જોઈ શકો છો કે 0.6 જેટલું તાપમાનમાં વધારો થયો છે. આમ 150 વર્ષમાં પૃથ્વી પર સરેરાશ તાપમાન વધતું રહ્યું છે. હવે તમે અહીંયા એક તમને સારણી આપેલી છે એ ધ્યાનપૂર્વક જુઓ અને તેને વાંચો અને ધ્યાનથી તમને અંદાજો આવશે કે કયા સાધનોમાંથી કેટલા વાયુનું ઉત્સર્જન થાય છે. તો જુઓ અહીંયા પહેલું આપેલું છે થર્મલ પાવર મથક કે જે 200 મેગાવોટનું આપેલું છે અને વાર્ષિક એટલે કે 1 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન 9 લાખ ટન વાયુનું ઉત્સર્જનનું પ્રમાણ વધારે છે. એવી રીતે મોટર કાર વાર્ષિક તો 1 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન 17 કરોડ ટન વાયુ ઉત્સર્જન થાય છે. ત્યારબાદ એસી સરેરાશ 2 કલાક 24 કલાકના સમય દરમિયાન 2 કલાક વાપરવાથી 2230 કિગ્રા ઉત્સર્જનનું પ્રમાણ થાય છે. તેવી રીતે ટીવી 24 કલાક 190 કિગ્રા ઉત્સર્જન. ત્યારબાદ ટ્યુબલાઇટનો ઉપયોગ 24 કલાક દરમિયાન 88 કિગ્રા વાયુ ઉત્સર્જન થાય છે. કમ્પ્યુટર 24 કલાકમાં 130 કિગ્રા વાયુ ઉત્સર્જનનું પ્રમાણ બતાવે છે અને ફ્રીજ 24 કલાક દરમિયાન 920 કિગ્રા વાયુ ઉત્સર્જનનું પ્રમાણ થાય છે. તો આ રીતે આપણે પણ જે સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો તેના દ્વારા પણ આ વાયુનું ઉત્સર્જનનું પ્રમાણ વધે છે. તો આપણે પણ આમાં ક્યાંક તો જવાબદાર જ છીએ. આગળ જોઈએ
વર્લ્ડ મિટિયોરોલોજિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન WMO એ વિશ્વ હવામાન સંસ્થા છે. તે જણાવે છે કે ઈસવીસન 1850થી આજ સુધીમાં ઈસવીસન 2008ના વર્ષનું સમુદ્ર અને જમીન સપાટી પરનું સંયુક્ત તાપમાન 0.31 સેલ્સિયસ હતું. તે ઈસવીસન 1961થી ઈસવીસન 1990ના ગાળાના સરેરાશ તાપમાન કરતાં વધારે હતું. હવે 1850થી 2008 સુધીના જે તાપમાન હતું તેના કરતાં ઈસવીસન 1961થી 1990 સુધીનું જે તાપમાન હતું એના કરતાં વધારે હતું. હવે આપણે મિથેન વાયુ વિશે જોઈએ, જેનું અણુસૂત્ર છે CH4. ઈસવીસન 1750માં 315 ppmમાંથી ઈસવીસન 2005માં 1764 ppm જેટલો ધરખમ વધારો નીચેના કારણોને લીધે નોંધાયો છે. બાળ દોસ્તો, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે 1750માં 315 ppm હતો, જ્યારે 2005માં 1764 ppm. તો આટલો મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે આ મિથેન વાયુને લીધે. અહીંયા આપણને એક ઉદાહરણ દ્વારા બતાવ્યું છે કે કયા કારણે લીધે મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન થાય છે કે ઉત્સર્જનમાં વધારો થાય છે. તો પહેલું છે પશુઓના ઉચ્છ્વાસ અને ચયાપચયની ક્રિયા, કે જે 14 કરોડ ટન મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન કરે છે. ત્યારબાદ ડાંગરની ખેતી, કે જે 15 કરોડ ટન વાયુનું ઉત્સર્જન કરે છે. અને સેન્દ્રિય કચરો સળવાથી 7 કરોડ ટન મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન થાય છે. તો આમાં કંઈક આપણે પણ જવાબદાર છીએ, કે જે ડાંગરની ખેતી દ્વારા પણ મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન થાય છે, સેન્દ્રિય કચરો સળવાથી પણ થાય છે. તો આ વાત થઈ મિથેન વાયુની. હવે આપણે નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ એ વાયુ વિશે જોઈએ કે કેટલા ppm વાયુનું ઉત્સર્જન થાય છે. તો નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડનું પ્રમાણ 270 ppmથી વધીને હાલ 319 ppm થયું છે. આમ દરેક વાયુનું પ્રમાણ જોવા જઈએ તો વધારો જ થયો છે. ત્યારબાદ જુઓ CFC એટલે કે ક્લોરોફ્લોરા કાર્બન. તો અહીંયા ફોમ, પ્લાસ્ટિક, ફ્રીઝ, એસી સર્કિટ સર્જન, એરોસેલ સ્પ્રે. એરોસેલ સ્પ્રે એટલે 1 માઇક્રોનથી 10 માઇક્રોન આકાર ધરાવતા સૂક્ષ્મ કણોને એરોસેલ કહે છે. આ બધાના વપરાશથી CFCમાં વધારો થાય છે, એટલે કે ક્લોરોફ્લોરા કાર્બનમાં વધારો થાય છે. હવે અહીંયા જરા ધ્યાન આપજો, આટલું જાણો કે 23 જાન્યુઆરી 1995ના યુનોના સંયુક્ત ઠરાવથી દર વર્ષે 16 સપ્ટેમ્બરને ઓઝોન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. બીજું છે અહીંયા કે 2007નું વર્ષ એ સૌથી વધારે ગરમ હતું, અને એ 1980 પછીનું, સૌથી પહેલાં 1980નું વર્ષ ગરમ હતું, ત્યારબાદ 2007નું છેલ્લે સૌથી વધારે ગરમ હતું. હવે આ આબોહવાકીય ફેરફારમાં જે વાયુઓ અસર કરે છે, તો તેના કારણે વૈશ્વિક તાપમાનમાં વધારો થાય છે. તો એની કેટલીક અસરો પણ જોવા મળે છે. તેના વિશે આપણે જોઈએ કે આ વૈશ્વિક તાપમાનની અસરો કઈ કઈ છે. તો જુઓ, વનસ્પતિની ઉત્પત્તિ, તેમની વૃદ્ધિનો સમય અને આયુષ્યમાં ફેરફારો આવી રહ્યા છે. આ વૈશ્વિક તાપમાન વધવાથી આ બધું બની રહ્યું છે. બીજું, પક્ષીઓની અમુક જાતિઓ લુપ્ત થઈ રહી છે. દાખલા તરીકે ચકલી, ગીધ. આજના સમયમાં ચકલી અને ગીધ જેવા પક્ષીઓ બહુ ઓછા જોવા મળે છે. હિમાલયની 2000 નદીઓ, હિમનદીઓ પીગળી ગઈ છે. હવે તાપમાન વધવાથી જે બરફ હોય છે એ પીગળે છે, અને જેના કારણે સમુદ્રમાં પાણીનું પ્રમાણ, નદીઓમાં પાણીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. એટલે અહીંયા કને એ પણ બતાવ્યું છે કે હિમાલયની 2000 હિમનદીઓ, બરફની જે નદીઓ છે એ પીગળી રહી છે, કે જે તાપમાન વધ્યું છે તેના કારણે. આગળ જુઓ, છેલ્લા 10 વર્ષમાં દુષ્કાળ,
વાવાઝોડા, અતિવૃષ્ટિ અને પૂરની માત્રાઓ વધી રહી છે. જ્યાં વધુ વરસાદ પડતો હતો ત્યાં તેની માત્રા ઓછી થઈ રહી છે. જેમ કે રાજસ્થાન અને દુબઈમાં ભારે વરસાદનો અનુભવ અને ચેરાપુંજીમાં અનાવૃષ્ટિ. હવે અહીંયા આ વાતાવરણમાં બદલાવ છે કે રાજસ્થાન અને દુબઈમાં ભારે વરસાદ આવે છે, જ્યારે ચેરાપુંજીમાં અનાવૃષ્ટિ, એટલે કે ચેરાપુંજીમાં પહેલે અતિશય વરસાદ પડતો હતો, પરંતુ આ વાતાવરણના બદલાવને લીધે ચેરાપુંજીમાં બહુ ઓછો વરસાદ પડે છે. આગળ જુઓ, ખેતીમાં કઠોળનું ઉત્પાદન ઓછું થઈ ગયું છે. જમીનમાં પાણીનું સ્તર ઘટી ગયું છે. હિમનદી પીગળવાથી સમુદ્ર જળ સ્તર વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. સમુદ્રકાંઠાના ધોવાણનું સ્તર વધી રહ્યું છે. હવે વૈશ્વિક તાપમાન વધવાથી, હિમનદીઓ પીગળવાથી સમુદ્રની જળની સપાટી વધી રહી છે અને તેના કારણે સમુદ્રકાંઠાના ધોવાણનું સ્તર વધી રહ્યું છે. બીજું, સમુદ્ર વિસ્તારની આજુબાજુ રહેતા લોકોને પણ ઘણી વખત નુકસાન ભોગવવું પડતું હોય છે. તાપમાન વધતા માણસો ડિહાઇડ્રેશન અને કુપોષણનો શિકાર બનશે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અતિશય ગરમી હોવાથી વ્યક્તિને તકલીફ પડતી હોય છે અને તેની કાર્યક્ષમતામાં પણ ઘટાડો થાય છે. ઋતુચક્રમાં પરિવર્તન આવી જશે. શિયાળા અને ઉનાળાની ઋતુઓની લાક્ષણિકતાઓ બદલાશે. આ બધું વૈશ્વિક તાપમાનને લીધે બનશે. આપણે આજે જોઈ શકીએ છીએ કે ગરમી હમણાં સુધી આપણે જોયું, અનુભવ્યું કે અત્યાર સુધી છેલ્લા દિવસો સુધી પણ આપણે સપ્ટેમ્બરના છેલ્લા અઠવાડિયા સુધી પણ આપણે ગરમી અનુભવી હતી. તો આ શિયાળા, ઉનાળા, ચોમાસાની ઋતુઓની લાક્ષણિકતાઓ બદલતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ત્યારબાદ જુઓ, ગુજરાતની દરિયાઈ સપાટી 25 સેમી જેટલી વધતા જમીનની ખારાશ વધશે. ખેત ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. કોલેરા, ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા, યલો ફીવર, સ્વાઇન ફ્લૂ વગેરે રોગોનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. આ બધું જ તાપમાન વધવાના કારણે થાય છે. બીજું જુઓ, માલદીવ, બાંગ્લાદેશ, ફિલિપાઇન્સ ટાપુઓ, વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાપુઓ અને ઓસ્ટ્રેલિયા ખંડના કાંઠાના વિસ્તારો ડૂબમાં જશે. આ બધું વૈશ્વિક તાપમાનને લીધે છે કે ઠંડા પ્રદેશો હોય અથવા બરફવાળા વિસ્તારો હોય તો ત્યાં તાપમાન વધવાથી તે પીગળશે અને જેના કારણે આવી બધી પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય છે. ગ્રીનપીસ સંસ્થા મુજબ ઈસવીસન 2016માં એટલે કે 2100માં ગુજરાતમાં વસતા આશરે 55 લાખ લોકોને સ્થળાંતર કરવું પડશે. વૈશ્વિક તાપમાનના વધારાને લીધે ફૂલો ખુશ્બુ ગુમાવી રહ્યા છે. તાપમાન વધવાથી ફૂલોમાં સુગંધનું પ્રમાણ પણ ઘટી રહ્યું છે. મધપૂડા હવે નામશેષ થઈ રહ્યા છે. હાલના સમયમાં મધપૂડા પણ બહુ ઓછા જોવા મળે છે. તો આ બધી વૈશ્વિક તાપમાનમાં વધારો થવાની અસરો છે. હવે આપણે વૈશ્વિક તાપમાનથી બચવા માટે એવા કેટલાક ઉપાયો આપેલા છે કે જેને આપણે અમલમાં મૂકશું તો તાપમાનમાં ઘટાડો કરી શકાય છે. તો જુઓ, ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચવાના ઉપાયો. CO2નું ઉત્સર્જન કરનારા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ. એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું જે પ્રમાણ વધારે છે એવા સંસાધનોનો આપણે ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ. બીજું, વૃક્ષારોપણ કરવું જોઈએ. એટલે કે વધારે વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. વૃક્ષોનું જતન, જંગલો કપાવવા ન જોઈએ. વનીકરણથી કાર્બન ઓછો થાય છે. આમ આપણે વૃક્ષો વધુને વધુ વાવવા જોઈએ. પોલિથીન બેગનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. પ્લાસ્ટિકની બેગનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ખેતીવાડી ક્ષેત્રે જે અત્યારે જંતુનાશક દવાઓ, ખાતરોનો ઉપયોગ થાય છે તેનો ઓછામાં ઓછો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સમુદ્રમાં લોહ કણોનો છંટકાવ કરવો જેથી પ્લેન્કટન નામના તરલ જીવોનો વિકાસ થાય અને તે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરતા હોવાથી ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચી શકાય છે. સજીવ ખેતી અપનાવવી જોઈએ. એટલે કે ખેતી જ્યારે કરવામાં આવે છે તો છાણિયું ખાતર કે લીલો પડવાશ આ બધા વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પશુઓના ખોરાકમાં બાયોટિક ભેળવવા તેથી પશુઓના જઠરમાં મિથેન પેદા કરતા બેક્ટેરિયા અંકુશમાં આવે.
ઘર ઉપયોગી સાધનોનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આપણે જે ઘરમાં એસી, ટ્યુબલાઇટ, ટીવી, ફ્રીજ આ દરેક સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો તેનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ, નહીંતર વૈશ્વિક તાપમાનમાં એટલે કે ગરમીમાં વધારો થશે. પરિવહનના સાધનોનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વાહન વ્યવહારના સાધનો છે તેનો પણ આપણે મર્યાદામાં રહીને ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ ફેલાશે તો તાપમાનમાં પણ વધારો થશે. તો આ સિવાયના બીજા કેટલાક બચવાના ઉપાયો છે એ જોઈએ. વસ્તી વૃદ્ધિ અટકાવવી જોઈએ. વીજળીની બચત માટે હવા ઉજાસ કુદરતી રીતે ઉપલબ્ધ બને તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. વીજળી બચે એ માટે આપણે હવા ઉજાસવાળું કુદરતી રીતે ઉપલબ્ધ બને તેવી વ્યવસ્થા ઘરમાં કરવી જોઈએ. ઇકો ફ્રેન્ડલી કાગળનો વપરાશ વધારવો જોઈએ. ઘરની આજુબાજુ છોડ અને વૃક્ષોનો ઉછેર કરવો જોઈએ કે જેથી વાતાવરણ ઠંડુ રહે. કુદરતી સંપત્તિનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વૃક્ષો છે એને કાપવા ન જોઈએ. જે પણ સંસાધનો છે કુદરતી તેનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરશું તો તાપમાનમાં ઘટાડો કરી શકાશે. પેટ્રોલિયમ પેદાશોનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પાણીનો કરકસરભર્યો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ. સીએનજીનો વપરાશ વધારવો જોઈએ. સીએનજીનો વપરાશ વધારવાથી પ્રદૂષણમાં ઘટાડો કરી શકાય છે. તો આમ ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચવા માટેના આ અહીંયા કેટલાક ઉપાયો આપેલા છે. જો આને આપણે અમલમાં મૂકશું તો વૈશ્વિક તાપમાનમાં ચોક્કસ ઘટાડો કરી શકાય છે. આ વાત થઈ ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચવાના ઉપાયો. હવે પર્યાવરણને બચાવવા વૈશ્વિક નીતિ અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી કે જેથી વિશ્વના દેશોમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થાય. તો જોઈએ, માનવ પોતાની પ્રવૃત્તિઓથી પર્યાવરણનો વિનાશ કરી રહ્યો છે એવું વિશ્વને સમજાતા ઈસવીસન 1972માં સ્વીડનના પાટનગર સ્ટોકહોમ ખાતે પર્યાવરણ બચાવવા બેઠક મળી હતી. ત્યારબાદ બ્રાઝિલના રિયો ડી જાનેરો ખાતે પૃથ્વી સંમેલન મળ્યું હતું. હવે જ્યારે વિશ્વના લોકોને એવું લાગ્યું ત્યારે પર્યાવરણને બચાવવા માટે એક બેઠક યોજવામાં આવે છે અને તેમાં કેવા નિર્ણયો લેવામાં આવે છે તે જુઓ. ગ્લોબલ વોર્મિંગ સંદર્ભે વિશ્વ સ્તરે ડિસેમ્બર 2009માં ડેનમાર્કની રાજધાની કોપનહેગનમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે વિકસિત રાષ્ટ્રો કાર્બન કટ એટલે કે ગ્રીન હાઉસને અસર કરતા વાયુ ઉત્સર્જન ઘટાડવાની નીતિ સ્વીકારતા નથી અને વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો ગ્રીન હાઉસને અસર કરતા વાયુ ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. તો વિકાસશીલ દેશોના વિકાસ માટે $100 અબજ સહાય આપવી એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. આ બેઠકમાં 45 દેશોના 59 જેટલા સંશોધન પેપર્સ દ્વારા વિશ્વના નેતાઓને બદલાતી આબોહવા માટે ગંભીરપણે વિચાર કરતા કરવામાં આવ્યા હતા. વિશ્વમાં સરેરાશ નાગરિક 4.5 મેટ્રિક ટન કાર્બન વાયુ છોડે છે. ભારતનો નાગરિક વાર્ષિક સરેરાશ 1.2 મેટ્રિક ટન કાર્બન છોડે છે. અન્ય વિકાસશીલ દેશો તો ઘણો ઓછો કાર્બન વાયુ છોડે છે. તેમના વિકાસ માટે મોટા પાયા પર છૂટ આપવી જોઈએ. અમેરિકા જેવા દેશ પર નિયંત્રણ લાદવું જોઈશે કારણ કે તેમનો પ્રત્યેક નાગરિક 20.6 મેટ્રિક ટન કાર્બન વાયુ ઉત્સર્જન કરે છે. અહીંયા વિકસિત રાષ્ટ્ર માટે અને વિકાસશીલ રાષ્ટ્ર માટે અલગ અલગ નીતિ અપનાવવામાં આવે છે કે જેના કારણે આપણે પર્યાવરણને બચાવી શકીએ અને વૈશ્વિક તાપમાનમાં ઘટાડો કરી અને કેટલીક પરિસ્થિતિમાંથી આપણે બચી શકીએ છીએ. તો આજે આપણે આબોહવાકીય ફેરફાર પાઠમાં જોયું કે કેટલાક કારણો જવાબદાર છે, જેમાં આપણે પણ જવાબદાર છીએ કે આપણે જે સંસાધનોનો ઉપયોગ વિવેકપૂર્વક નથી કરતા, અતિશય કરીએ છીએ, તો જેના કારણે પણ વૈશ્વિક તાપમાનમાં વધારો થાય છે. તો આવી રીતે અનેક પરિબળો કારણો જવાબદાર હોવાના લીધે આબોહવાકીય ફેરફાર થાય છે અને આબોહવામાં બદલાવ આવે છે. તો આજે આપણે આબોહવાકીય ફેરફાર પાઠનો અભ્યાસ કર્યો. તમને સમજમાં આવ્યો હશે. થેન્ક યુ. તમારો દિવસ શુભ રહે.